Hello student. Today we are discuss about the supplementary unit. In last lecture we are discuss about the fundamental quantity. That is there are seven fundamental quantity. In last lecture we are discuss about that length, mass, time, temperature, current, amount of substance. These are the seven fundamental quantities. In this lecture we are discuss about the two supplementary unit, that is plane angle and solid angle. Plane angle and solid angle, these are also two supplementary units. It is also fundamental quantity. It is we can measure this angle directly, that is plane angle and solid angle. At first we are discuss about the plane angle. This angle we can measure directly, therefore it is also fundamental quantity. Plane angle it is denoted by d theta. तो कशाने दाखवतो आपण d theta ने दाखवतो. त्याच्यासाठी आपल्याला एक डायग्राम काढावा लागेल ज्याच्यावरून लक्षात येईल की प्लेन हा अँगल कसा मोजायचा. लेट अस कन्सिडर आर्क AB having length ds with radius r d theta. Plane angle it can be measured directly, therefore it is fundamental quantity. Out of these quantities it is the ratio of कशाचा रेशो आहे हा, लेंथ ऑफ arc of circle, length of arc of circle to the radius of circle is called as plane angle. त्याला काय म्हणणार आहेत आपण, प्लेन अँगल. तो कशाने दाखवलाय, डी थीटा. या फिगर मध्ये जो अँगल आहे RKB अँगल थीटा d theta, it is given by, it is the RKB to the radius. Here RKB having length ds and with radius r. इथं या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघताय की हे अँगल आहे डी थीटाने दाखवलेला. त्याच्या समोरची बाजू आर्क लेंथ ऑफ इट इज द रेशो ऑफ कशाचा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस. मग RKB कसा दाखवतो, ds न, रेडियस काय r. मग डी थीटा आपण कशात मोजणार आहे, रेडियन मध्ये. या SI unit of this plane angle is radian and its symbol is rad. This angle measured directly does not depend on other quantity for their measurement. मेजरमेंट करत असताना ही क्वांटिटी कुठल्याही क्वांटिटीज वरती डिपेंड नाही. त्याच्यामुळे ही सुद्धा कसली आहे क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. ती कशी घेतो आपण, इट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. त्याला काय म्हणणार आपण, प्लेन अँगल. मग हा त्याचा काय फॉर्म्युला आहे, डी थीटा इट इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r. RKB कशाने दाखवली आपण, लेंथ ds न, त्याची रेडियस आहे r, म्हणून d थीटा इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r. या SI युनिट हा अँगल कशात मोजतो आपण, रेडियन मध्ये, आणि त्याचा सिम्बॉल आहे रॅड. दिस इज अँगल, इट इज डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, त्याला डायमेन्शन येणार नाही. त्यानंतर आता आपण काय बघणार आहे, आफ्टर दॅट वी कॅन डिस्कस अबाउट दी सॉलिड अँगल. नेक्स्ट फंडामेंटल सप्लिमेंटरी क्वांटिटी इज दॅट इज सॉलिड अँगल. फॉर दॅट पर्पज also here diagram is drawn. Solid angle it can be denoted as d ohm
diagram of solid angle is here. This is the area dA, this is the R radius, and this is the D ohm, and this solid angle, it is the analog of three-dimensional d theta, that is of plane angle, and therefore solid angle it can be defined as, it is the ratio of, कशाचा रेशो आहे तो, it is the ratio of, हा जो तुम्हाला इथं स्क्वेअर दिसतोय म्हणून काय म्हणता येईल, it is the ratio of area of portion of sphere to the square of radius, मग एरिया किती आहे, दिस इज एरिया इज 4 pi r square. d ohm its formula it is given by area. याचा काय फॉर्म्युला आहे, इट इज द रेशो ऑफ, कशाचा रेशो आहे, तर एरिया ऑफ, इट इज द एनालॉग ऑफ थ्री डायमेन्शनल d theta. Therefore here d theta it is drawn, it is the ratio of area of portion of sphere to the square of radius, that is square of radius. The area जो आहे sphere चा, we know that area dA, but here dA, area of portion of sphere 4 pi r square, area of sphere किती असतो, area of sphere you also discuss, you are know about that area of sphere, that is dA is equal to 4 pi r square. By putting this value in this expression, that is 4 pi r square, here r square get cancelled and remaining term is 4 pi, and this solid angle it can be defined, it is measured in ster-radian. This is the symbol of ster-radian, that is SR. सिम्बॉल काय आहे त्याचा, मग आपलं त्याचा सॉलिड अँगलचा, इट इज मेजर्ड इन ster-radian. इट इज द एनालॉग ऑफ थ्री डायमेन्शनल d theta, and it can be defined as, it is the area of portion of this sphere to the square of radius. Then solid angle subtended, it can be given as d ohm, it is equal to dA divided by r square. dA म्हणजे काय आहे, इथं एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्पेअर, मग स्पेअरचा एरिया किती असतो, 4 pi r square. हे r square काय होईल, इथं कॅन्सल होईल आणि काय राहील, फक्त शिल्लक 4 pi. Therefore, and this is measured in ster-radian. This is solid angle, it is measured in solid angle. This is about the two supplementary unit. After that we can discuss about, यानंतर आपण काय बघणार आहेत, हे झालं फंडामेंटल क्वांटिटीज बद्दल. यानंतर आपण बघणार आहेत डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, that is fundamental quantity and derived quantity. After this is about the fundamental quantities. आता आपण काय बघणार आहे, derived quantities.
डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल 7 आणि त्याचे 2 सप्लिमेंटरी युनिट बघितलेले आहेत आपण आतापर्यंत. 7 फंडामेंटल कोणते आहेत? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, टेम्परेचर. These are fundamental and 2 supplementary, that is plane angle and solid angle. After that we can discuss about the derived quantities. Therefore here derived quantities, derived quantity. डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे काय तर आता आपल्याला बघायचंय. डिराइव्ड क्वांटिटी आता आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की फंडामेंटल क्वांटिटी काय? फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी which does not depend on any other quantity for their measurement, and then that quantity is called as fundamental quantity. In this lecture we are discuss about the derived quantity. Derived quantity means the quantity which depends on any other quantity for their measurement. Then that quantity is called as derived quantity. Derived quantity म्हणजे काय? ज्या क्वांटिटी ह्या दुसऱ्या क्वांटिटी वरती मेजरमेंट करत असताना डिपेंड असतात त्या क्वांटिटीला काय म्हणतो आपण? डिराइव्ड क्वांटिटी. द क्वांटिटी which depends on any other quantity for their measurement, then that quantity is called as derived quantity. And corresponding unit, the unit which is used for measurement of derived quantity, then that unit is called as derived unit. त्यांचं जे युनिट आहे ते आपण डिराइव्ड क्वांटिटी मोजण्यासाठी यूज करतो, त्याला म्हणायचं डिराइव्ड युनिट. पण डेफिनेशन काय? द क्वांटिटी which depend on any other quantity for their measurement. Quantity which depends on any other quantity for their measurement, then that quantity is called as derived quantity. त्याला म्हणणार derived quantity. फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं आपलं तर बरेचसे एक्झाम्पल देता येतील आपल्याला. सगळ्यात आधी आपण कन्सिडर करूया व्हेलॉसिटी. ही सगळ्यांना माहीत आहे कारण गाड्या सगळे यूज करतात, त्याच्यामुळे त्यांना सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे की व्हेलॉसिटी म्हणजे काय. तर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? इट इज द रेशो ऑफ डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. व्हेलॉसिटी म्हणजे काय म्हणतो आपण? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ज्यावेळेस आपल्याला व्हेलॉसिटी काढायची असेल त्यावेळेस आपल्याला व्हेलॉसिटी काढताना आधी आपल्याला काय माहित पाहिजे? डिस्टन्स आणि टाइम. तरच आपण काय काढू शकतो? व्हेलॉसिटी काढू शकतो. आपण गेलो आणि लगेच वेग मोजला असं नाही. तर आपल्याला काय माहित पाहिजे? त्या ऑब्जेक्टनं कव्हर केलेलं डिस्टन्स आणि लागणारा टाइम. देन वी कॅन कॅल्क्युलेट व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल व्हेन कार ट्रॅव्हल्स विथ दी डिस्टन्स, किती डिस्टन्सनं गेली आणि लागणारा टाइम जो आहे पण तो कॅल्क्युलेट केला तर आपल्याला काय मिळेल? डिस्टन्स डिवायडेड बाय द व्हेलॉसिटी मिळेल. आणि मग जो डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम आहे ते कशात मोजतो आपण? डिस्टन्स कशात मोजतो? मीटरमध्ये. टाइम कशात मोजतो? सेकंदमध्ये. त्याच्यामुळं याचं युनिट काय झालं? मीटर पर सेकंद और मीटर पर सेकंद. दॅट इज s⁻⁻1 +1 वरती गेलं काय राहील? -1. दॅट इज -1. इथं आपण डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलंच आहे काय? क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट,
then that quantity is called as derived quantity. आणि युनिट, आता आपण इथे युनिट काढले, वेलोसिटी म्हणजे डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टाइम. मग डिस्टन्स आपण मीटरमध्ये मोजलंय, टाइम सेकंदमध्ये मोजलाय, बरोबर आहे. मग मीटर पर सेकंद हे काय झालेलं आहे, त्याचं डिराइव्ड युनिट झालंय. द युनिट विच इज युज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी. हे जे युनिट यूज केलेलं आहे आपण डिराइव्ड क्वांटिटी मोजण्यासाठीचं, त्याला काय म्हणणार आपण, डिराइव्ड युनिट. डिराइव्ड युनिट, डिराइव्ड युनिट. द युनिट, डिराइव्ड युनिट काय म्हणतील आपल्याला, डिराइव्ड युनिट, the unit which is used for measurement of this derived quantity, then it is called as derived unit. त्यानंतर दुसरी क्वांटिटी आपण बघणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आणखी कुठलं देता येईल आपल्याला, बरेचसे एक्झाम्पल देता येईल. तर वेलोसिटी का डिपेंड आहे डिस्टन्स आणि टाइम वरती. त्यानंतर दुसरी क्वांटिटीज बघणार आहेत आपण. कुठली आहे दुसरी क्वांटिटी, दॅट इज प्रेशर. वी नो दॅट इज प्रेशर. वी नो दॅट प्रेशर काढण्यासाठी आपल्याला काय माहित पाहिजे आधी, वी नो दॅट फॉर एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू आपण काय म्हणतो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. तर प्रेशर तुम्हाला जर काढायचं असेल तर तुम्हाला आधी काय माहित पाहिजे, इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट द प्रेशर you have to know that is force as well as area. Force कशात मोजतो आपण, न्यूटन मध्ये. Force it is measured in Newton आणि area measured in meter square. म्हणून युनिट काय झालं, न्यूटन मीटर स्क्वेअर. In order to know about pressure, it depends upon force divided by area. To calculate pressure, you have to calculate at first force acting on that area. Also, another example is density. Density means mass divided by volume. मग डेन्सिटी जर माहित पाहिजे असेल तर काय माहित पाहिजे तुम्हाला, you have to know about mass as well as volume. कशात मोजतो आपण, किलोग्रॅम, मीटर क्यूब. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर अँड किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब हे कसले युनिट आहेत, डिराइव्ड युनिट. हे डिराइव्ड युनिट आहे. किंवा आणखी एक्झाम्पल बरेचसे देता येतील आपल्याला डिराइव्ड क्वांटिटीचे. एरिया, एरिया काढण्यासाठी तुम्हाला लेंथ आणि ब्रेड्थ माहित पाहिजे. व्हॉल्यूम काढण्यासाठी लेंथ, ब्रेड्थ आणि हाईट हे माहित पाहिजे. म्हणजे आपण काय काढू शकतो, एरिया. हे काय झालं, डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड युनिट म्हणजे सांगितलेले, द युनिट ऑफ दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी is called as derived unit. Here derived unit means the unit used for measurement of, the unit used for measurement of derived physical quantity is called as derived unit. Derived unit. In this lecture we are discuss about, that is two supplementary unit and derived quantities and derived
unit. Thank you. Another example of derived physical quantity, that is here we can consider momentum. Momentum, it is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity. म्हणजे जर तुम्हाला मोमेंटम काढायचं असेल, तर इट डिपेंड्स ऑन मास अँड वेलोसिटी. वेलोसिटी आणि मास वरती काय डिपेंड आहे. मग याचं युनिट काय होईल? मास कशात मोजतो आपण? Mass it is measured, you know that mass it is measured in kilogram and velocity is measured in meter per second. Therefore SI unit, that is SI unit or derived unit of momentum is, that is kilogram meter per second. Momentum, it is also derived quantity. In order to calculate the momentum, it depends upon mass as well as velocity. Therefore momentum, it is measured, mass is measured in kilogram, velocity is measured in meter per second. This is unit called derived unit. हे जे युनिट आहे ते काय derived unit आहे. ही क्वांटिटी कुठली झाली? derived quantity. Next, another example we can consider here, that is impulse. Next example of derived quantity is impulse. Impulse means it is the product of force and time, that is force into time. Force into time. Therefore force, it is measured in Newton and time is measured in second. Therefore SI unit or derived unit is Newton second. This is called as derived unit. And impulse, that is, it is called as derived physical quantity. Another example is work. Work means it is the product of force into displacement. Force into displacement. फोर्स कशात मोजतो आपण? न्यूटन मध्ये. आणि डिस्प्लेसमेंट कशात मोजतो? मीटर मध्ये. न्यूटन मीटर. और वर्क डन, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल. न्यूटन मीटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल. जूल मध्ये पण मोजतो आपण. वर्क डन याला जूल मध्ये पण मोजतो. हे कशी क्वांटिटी झाली? डेराइव्ड क्वांटिटी. किंवा आणखी कुठलं एक्झाम्पल घेता येईल आपल्याला डेराइव्ड क्वांटिटीचं? दॅट इज acceleration. Acceleration means it is the rate of change of velocity with respect to time. Acceleration, it is denoted by a and it is the rate of change of velocity. म्हणजे तुम्हाला acceleration काढायचं असेल तर कशावरती डिपेंड आहे? velocity आणि time. velocity कशात मोजतो? मीटर पर सेकंद आणि टाइम कशात मोजतो? सेकंद. म्हणून काय होईल? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. यस चा काय होईल? स्क्वेअर होईल. हे मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, दॅट इज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा स्क्वेअर होईल. आलं लक्षात? दिस इज द डिराइव्ड युनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. हे डिराइव्ड युनिट झालं. मग आपण डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे बघितलेले. काय डिराइव्ड क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट. त्याला म्हणायचं डिराइव्ड क्वांटिटी. आणि हे काय त्याचे युनिट आहे, बरोबर आहे? म्हणजे कोणते कोणते एक्झाम्पल ऑफ झाले डिराइव्ड क्वांटिटीचे? बरेचसे एक्झाम्पल आहेत. युनिट ऑफ दिस डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड युनिट, दॅट इज फोर्स,
impulse, pressure, momentum, kinetic energy, work done, velocity. These are the derived quantity. ह्या क्वांटिटी दुसऱ्या क्वांटिटीवरती मेजर करताना डिपेंड राहतात, म्हणून या क्वांटिटीला म्हणायचं डिराइव्ड क्वांटिटी आणि त्यांचे जे युनिट आहेत त्यांना म्हणायचं डिराइव्ड. दिस इज अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटी अँड डिराइव्ड